हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश बंसल, कंसल्टेंट फिजिशियन एमटी आयुर्वेदा, डॉक्टर बंसल्स किडनी एंड गैस्ट्रो क्लिनिक तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ। ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 150 mg 150 mg ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ अर्ਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਰੀਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ। अगर असी गल करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरिया, ये 2-3 तरह का मेनली मन्या जाता है। पहला ट्रांजिएंट, दूसरा ऑर्थोस्टैटिक एंड तीसरा परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया। ट्रांजिएंट मतलब टैंपरेरी बेस से थोड़ी देर लिए होया फिर अपने आप ठीक हो गया। ऑर्थोस्टैटिक मतलब लेटे हुए यूरिन दे विच प्रोटीन नहीं आना, जो खड़े होकर पेशाब करना है तो उहदे विच यूरिन दे विच प्रोटीन मिलना। और तीसरे नंबर पर परसिस्टेंट, जिहड़ा कि बार बार या परमानेंट बेसिस के उत्ते प्रोटीन यूरिन दे विच आंदा। अगर आप कोज की गल करते हैं तो ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया जिहड़ा कि टैंपरेरी हुंदा, उहदे विच आम तौर पर असीं देखते हैं कि जो किसी को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो उहदे विच प्रोटीन यूरिया मिलता है। इस तो इलावा किसी को अगर यूरिन ट्रैक दे विच इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक जिन्होंने असीं UTI बोलते हैं, उहदे विच भी प्रोटीन यूरिया मिलता है। इस तो इलावा प्रैगनेंसी एक इंडिकेशन मनी जाती है जिहदे विच प्रोटीन यूरिया मिलता है, बट ये टैंपरेरी बेस से हुंदा, थोड़ी देर लिए हुंदा। आफ्टर प्रैगनेंसी प्रोटीन यूरिया आना बंद हो जाता है। इस तो इलावा अगर कोई जिम करता है, हैवी एक्सरसाइज लगाता है, उस कंडीशन के विच भी वर्कआउट करने तो बाद यूरिन दे विच प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है। इस तो इलावा अगर आप परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया की गल करते हैं तो 2 तरह का मन्या जाता है। प्राइमरी रीनल डिजीज़ एंड सैकेंडरी रीनल डिजीज़ के विच भी सानू परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया मिलता है। प्राइमरी मतलब अगर किसी को कोई रीनल डिसऑर्डर हो चुका है, स्पैशली लाइक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो चुका है। ग्लोमेरुलस मतलब जोड़े किडनी के फिल्ट्रेशन पार्ट है, अगर उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो आपां नूं परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया मिलेगा। इस तो इलावा सैकेंडरी प्रोटीन यूरिया लाइक जिस किसी को अगर कोई किडनी डिसीज़ हो चुकी है बट वह कारण या तो डायबिटीज़ सीगा या हाइपरटेंशन सीगा या किडनी डिसऑर्डर के कारण किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, लाइक किसी को CCF हो गया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया। इस तो इलावा किसी को किसी तरह का कोई मसल रिलेटेड प्रॉब्लम हैगी है जिमें कि असीं CTD बोलते हैं, कनैक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं, तो उन्होंने दे विच भी सानू प्रोटीन यूरिया परसिस्टेंट रूप से मिलता है। तीसरी फॉर्म है जिमें पीछे दसी है तुहानूं, एक ऑर्थोस्टैटिक होंदी है। ऑर्थोस्टैटिक मतलब अगर पेशेंट पेशाब या यूरिन खड़े होकर करता है तो वो प्रोटीन यूरिया मिल सकता है, जो लेट के पेशाब करता है तो वो प्रोटीन यूरिया नहीं मिलता। ये आम तौर पर उम्र के हिसाब नाल ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर असी गल करते हैं इसकी डायग्नोसिस की तो प्रोटीन यूरिया जनरली असी 3 चीज़ों के नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। सब तो सिंपल और टेस्ट होता है रूटीन यूरिन। रूटीन यूरिन मतलब अगर आप सिंपल अपना यूरिन टेस्ट करवाने हैं और वो अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं तो इस कंडीशन में असी प्रोटीन यूरिया कह सकते हैं। और इस कंडीशन को अगे फाइंड आउट करना जरूरी होता भी अगे चल के किसी तरह की होर मेजर प्रॉब्लम के तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। इस तो इलावा एक टेस्ट होता है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। माइक्रो एल्बुमिन मतलब अगर माइक्रो एल्बुमिन नॉर्मल अमाउंट तो ज़्यादा है तो एक स्ट्रोंग इंडिकेशन होता है कि अगे चल के या कुछ समय बाद पेशेंट नूं रीनल डिसऑर्डर किडनी फेलियर तक भी असी देखा गया कि ये सानू मिल सकता है। प्रोटीन यूरिया फाइंड आउट करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है 24 आवर यूरिन कलैक्शन। 24 घंटे तक यूरिन नूं कलैक्ट करके रखा जाता है और उस तो बाद यूरिन इस टू क्रेटिनिन रेशो वह फाइंड आउट किया जाता है भी यूरिन दे विच एल्ब्यूमिन और क्रेटिनिन रेशो कितना सी, जिन्होंने असीं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो बोलते हैं। अगर ये यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो नॉर्मल लिमिट तो ज़्यादा है तो स्ट्रोंग एविडेंस है कि पेशेंट नूं अगे चल के प्राइमरी रीनल डिसऑर्डर होने के चांसिस बन सकते हैं। आयुर्वेदा दे विच आपां गल करिए तो प्रोटीन यूरिया नूं असीं प्रमेय के अंदर लैंदे हां। प्रमेय 2 शब्दों तो मिलकर बनता है, पर प्लस में। पर का मतलब होता है एक्सैसिव अमाउंट और में का मतलब यूरिन। जो उस व्याधि के विच जो प्रचुर मात्रा के एक्सैसिव अमाउंट के यूरिन आता है तो उस व्याधि को असीं प्रमेय कहने। प्रमेय 3 तरह के होंगे हैं, वातज, पित्तज ते कफज।
ਅੱਗੇ ਕਫਜ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਦਰਮੇ ਵਿਆਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਦਰਮੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਦਰਤਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਪਨ, ਉਹਦਾ ਚਿਪਚਿਪਾਪਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਦਰਮੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਧਿਅਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਧਿਆ ਵਿਆਧੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ CCF, ਕੰਜੈਸਟਿਵ ਕਾਰਡਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ, ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੋਮੀ ਯੂਰਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣਾ, ਨੋਜ਼ੀਆ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਡੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਚਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ। ਆਹਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਫੇਜ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਾਈਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਕਾਮਨਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਕਸੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਮਿਲਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਫੀਅਰ ਅਤੇ ਗਰੀਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਰੀਆ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਫਜ ਵਿਆਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਫਜ ਵਿਆਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6 to 8 ਆਵਰ ਦੀ ਸਲੀਪ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ ਅਰਲੀਅਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਜ਼, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9888527176 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.bansalsayurveda.com। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਮਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਸਲਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਕਲੀਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।